welcome back to the channel. My name is Ember and today I am watching episode 8 of The Gifted. We've seen 7 episodes, so I'm more than halfway through. There's 13 episodes in total. And we're going to go into episode 8. It's the weekend, I've just finished work, and I'm going to get into it and watch an episode or two today. So we have subtitles, we have a volume that might not be deafening. And we're gonna see what's going on. I think there's gonna be like an exam, right? If I remember rightly, it's been a week or so, over a week since I've watched anything. Apparently I spoke to my friend and the general conclusion is that I'm being quite blind about Mr. Pom's gift, and there's been quite a few hints about it. So I need to start paying more attention. This school comes across very eclipsy sometimes, no? Yeah, I don't know. I hope you're not a bad guy, Mr. Pom. I like you. ก็ปัญหาเยอะแล้วครับแต่ศักยภาพของแต่ละคนเนี่ยยอดเยี่ยมมากครับ Well, some are more impressive than others. คงจะได้เป็นตัวท็อปแน่นอนครับแม้แต่ปาวเรศอย่างนั้นเหรอคือตอนนี้ตัวปาวเรศเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกอะไรผมมากครับแต่ผมรู้สึกได้ว่าเขาได้เจอศักยภาพของตัวเองแล้วรู้สึกเหรอฟังดูไม่มีเหตุผลเลยใช่ไหมล่ะครับแล้วความรู้สึกของคุณบอกว่าเขาพิเศษระดับไหนครูปอมครับผมรู้สึกว่าเขาพิเศษกว่าปุณหรืออาจจะพิเศษกว่าวัสุธรด้วยซ้ำครับ Pang definitely has the most OP gift, right? ผมจะคอยดูนะครับ And so far, it's like Wave, like the negatives or like the draining that it does is not that bad, right? Compared to what some of the others are going through. So the fact he can use it accidentally and not like really kind of feel anything from it, it says quite a lot. But he's definitely got one of the most OP gifts. No, the only theory I had about Mr. Pom's gift was that he might be able to tell when people are lying, because he always seems to tell when people are lying. But I thought maybe the hint with that would be that last episode he knew that Pang was lying about not knowing what his gift is, or like not wanting to tell him anything yet. But just then he said it was that he had a feeling, so if it was his gift that he could tell that people are lying, surely the director knows what his gift is, right? Because Mr. Pom has been in the gifted program before, so he's gone through the class himself. The director probably knows what Mr. Pom's gift is. So it's not that. So I got nothing, because I've not really been paying too much attention to his gift. I've been trying to work out what Pang's is and, you know, getting everyone else's sorted out. I was really smart about Pang's gift, and then Mr. Pom's, I've got no clue. ได้ยินชัดปะมึงพร้อมนะโอมกูอยากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงสาบานเลยกูก่อน
จะไม่แกล้งกูกูรู้หลับตาหลับไหมอะไม่ได้วะเมื่อกี้คือมึงสั่งกูแล้วเหรอไม่ได้ไงอาจจะเป็นเพราะว่าคำสั่งของมึงมันดูไร้สาระไปป่ะศักยภาพของมึงมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยเชี่ยปิดปากด้วย Cool. เอาพอแล้วไอ้เชี่ยโคตรโกงเฮ้ยมึง Why didn't it work the first time though? ขอลงมึงดิอะไรของมึงเนี่ยขอลงมันเดี๋ยวอะไรของมึงกดนี่โวยวายอะไรกัน Cute. ล้อเล่นแล้วนี่เป็นไงกันบ้างเนี่ย คือเท่าที่รู้ตอนนี้นะศักยภาพของเราอ่ะต้องทำ2 อย่างพร้อมกัน 1. ต้องจับตัว 2. ต้องรู้สึกชีพจรอีกฝั่ง แล้วถ้าเราไปเคลียร์นะสรุปก็คือว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ I guess he's always grabbed people by the wrist or by the throat, right? When he's done it. ก็บอกแล้วให้บอกครูปอตั้งแต่แรกเขาได้ช่วยวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆทั้งหมดไม่ต้องมานั่งลองเองกันอย่างเงี้ยแล้วมันได้อะไรปะ We've already seen though that people have room for their gifts to grow, right? พลาดไปแล้วมาเครียดเรื่องสอบมิดเทอมพรุ่งนี้ดีกว่าไหม So that probably won't be the case forever. พร้อมมั้ยเนี่ยสู้ดิสู้สู้นี่แล้วอีกอย่างสู้ๆนะพวกเด็กห้อง2ห้อง8โอ้ยเดินไปFriendship triangle. ระบบนี้จะใช้ It's already finished. I don't think there's really a time when Wave is on screen where I'm not like really impressed by whatever he's doing. He's so smart. He's so badass. No. Poor Om. ไอ้แป้งมา Oh, pretty handwriting. สอบเสร็จแล้วเว้ย นี่ฉลองทั้งทีเนี่ยช่วยทำให้มันเลอะเทอะน้อยๆหน่อยได้ไหมช่วยกันเก็บเลย เก็บทำไมอีกก็เราไม่ได้ใช้แล้วนี่ว่าแต่ทำไมเราไม่เห็นสอบห้องกิฟต์เลยวะหรือว่าครูปอมลืมบ้าคลาสสำคัญอย่างคลาสกิฟต์เลยนะครูปอมจะลืมเราว่าครูปอมอยากให้เราตั้งใจสอบมากกว่าแต่เอาจริงๆนะต่อให้เราสอบได้ที่โหลอะยังไงเราก็อยู่ห้องกิฟต์อยู่ดีปะวะไม่เห็นต้องไปแข่งคนอื่นเลยนี่ได้ห้องที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์กับตัวเองมากกว่าหรือเปล่าแปลเป็นไรปะเนี่ยเฮ้ยมึงไม่ต้องเครียดก็ได้มึงอีกตั้งนานกว่าคะแนนจะออกเปล่าหรอกจู่ๆกูแค่นึกขึ้นมาว่าทำไมห้องเราแม่งอภิสิทธิ์เยอะจังวะ นี่อย่าบอกนะว่าแกยังคิดมากเรื่องที่ก้อยพูดอะก็นิดนึงอ่ะ เอาเถอะแปงอย่าเพิ่งซีเรียสกับเรื่องนี้เลยดูอย่างโอมดิมันไม่เห็นเครียดอะไรเลยเอ้ยใครบอกไม่เครียดอยู่นะเนี่ยต่อไปเราจะฉลองอะไรกันดีนะช่วยเก็บห้องให้มันสะอาดก่อนได้ไหมเอางี้ป่ะมาแข่งตอบคำถามกันใครแพ้ทำความสะอาดห้องเฮ้ยมึงแน่ใจแล้วเหรอไอเด็กห้อง8นะเฮ้ยงั้นลองดูชื่อทางวิทยาศาสตร์ของวิตามิน B12 คืออะไรเมทิลโคบาลามีนเฮ้ยมึงมั่วปะเนี่ยเฮ้ยนี่มึงโกงแล้วไอ้แปงใครโกงเดี๋ยวนี้กูตั้งใจได้โอ้นายมึงจะเอาผมใช่ไหมไม่ทำมึงโกงไอ้โอ้แปง อะไร มึงโกง เนี่ย ไอ้โอ้ โอ๊ย โกง โอ๊ย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 
Friendship triangle. Yeah, I like them. They're great. ครูป้อมส่งข้อความมาในไลน์กรุ๊ปอะ ให้นักเรียนกิฟต์ทุกคนไปรวมตัวกันที่หอประชุม การสอบกลางภาคกำลังจะเริ่มต้นขึ้น The middle of the night. Hello. By this time, I'd be in my PJs. I'd be chilling. I wouldn't be going back outside. เฮ้ยนั่นผอนี่หว่า Twins were matching outfits. ผมชื่อสุพจน์เชื้อมณีเป็นผู้อำนวยการและเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดของห้องเรียนพวกคุณถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ผมดูพวกคุณอยู่และผมภูมิใจในพวกคุณมากๆรวมทั้งคุณด้วยปวเรศผมรอศักยภาพของคุณอยู่นะครับ สำหรับในวันนี้พวกคุณมีสอบมิดเทอมพิเศษแต่ก่อนอื่นผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะถามพวกคุณก่อนพวกคุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมทุกโรงเรียนถึงมีเรื่องเล่าและมีตำนานอะไรแปลกๆที่หาคำตอบไม่ได้เต็มไปหมดนั่นก็เป็นเพราะว่าทุกโรงเรียนมีความลับที่คนธรรมดาจะรู้ไม่ได้เอาละการสอบจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้จนถึงเวลาเที่ยงตรงใครที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดมีสิทธิ์ที่จะขออะไรก็ได้จากผมหนึ่งอย่าง That's very ขอได้ vague. เด็กในคลาสกิฟต์ออก จะได้ไหมครับ Dude, that's what you would spend your request on? Come on. เอาเป็นว่าผมขอให้คุณทุกคนตั้งใจทำข้อสอบและสนุกกับการไขปริศนา He didn't มันจะเป็ answer. นประสบการณ์ที่สำคัญสำหรับเด็กกิฟต์อย่างพวกคุณแน่นอน So it says very vague reward, no? Like, what's the limit to that? ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ I'm guessing it's because no one can get top marks or something. มีเรื่องราวที่เล่าลือกันในโรงเรียนฤทธาวิทยาคมเกี่ยวกับเสียงประหลาดที่ดังอย่างไร้ที่มาในทุกคืนเป็นจังหวะ เชี่ยเหมือนป๊อกคลื่นเลยว่ะ ซึ่งที่มาของเสียงนี้นั้นว่ากันว่าเกิดขึ้นจากความตายของเด็กคนหนึ่งในวันแข่งขันเคมีโอลิมปิกที่เสียชีวิตอย่างลึกลับว่ากันว่าความแค้นของดวงวิญญาณเด็กสาวคนนั้นเองทำให้นักเรียนทุกคนได้ยินเสียงประหลาดนี้ราวกับว่าดวงวิญญาณเด็กสาวต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างก็เป็นได้ อย่างที่ทุกคนได้เห็นว่านี่คือข้อสอบมิดเทอมครั้งนี้ก็ขอให้ไขปริศนากันให้ได้นะ What's this got to do with their gifts, though? I can't think of any of their gifts except potentially วุ้นมะพร้าวโออิชิกลิ่นองุ่น Namtans ส้มยูสุเคี้ยวหนึบหนุบ and maybe waves would actually come in useful at figuring this out. It's kind of like a murder mystery type game by the looks of it, right? หุ่นว่ะ อย่างที่ทุกคนได้เห็นว่า Duh. นี่คือข้อสอบที่ใช้ในการสอบมิดเทอมครั้งนี้ Did you have doubt? และครูขอย้ำอีกทีว่าทุกคนมีเวลาในการทำโจทย์นี้ถึงเที่ยงตรงเท่านั้นนะ ส่วนโจทย์เนี่ยก็อยู่ในกระดาษของทุกคนละ นักเรียนทุกคนสามารถตอบคำถามผ่านวอลที่ให้ไปได้เลยนะ ขอให้ทุกคนสำรวจกันอย่างเต็มที่ และขอให้ไขปริศนากันให้ได้นะ Did
So here's a question. If the idea is to use your gift to find the answer, why doesn't Pang just walk up to Mr. Pom and say, tell me the answer? Would that not, like, just end it immediately? Or would that count as cheating? ห้อง4/1 เป็นนามสมมุติ Ooh. เอโดนวางยาพิษเชดซึ่งยาพิษอยู่ในน้ำขวดนี้นั่นเองอ้าวยาพิษอยู่ในอาหารกลางวันเอกินยาฆ่าตัวตายหรือว่า โอ้พอละมั้ง ไม่เห็นจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลย เดี๋ยวนะ ครูคะ ที่ครูบอกให้สำรวจให้เต็มที่เนี่ย ไม่ได้หมายความแค่หอประชุม ใช่ไหมคะ ว่าแล้ว ห้อง4/1 กัน เฮ้ยไปด้วยเฮ้ยไปไหนวะ Hmm. บอกพวกมึงจะได้คะแนนดิหลอกกูด้วยเดี๋ยวก่อน So they are kind of working against each other. The point system is going to make people want to keep information from each other. นี่พวกเธอ2 คนไม่คิดจะทำอะไร Interesting. ห้องนี้จริงๆด้วยอะอะไรกว่าเนี้ยต้องถอดสมการว่าถึงจะเข้าได้ เดี๋ยวเราจัดการเอง ได้แล้ว นี่มันห้อง4/1 จริงๆเหรอ ดูเหมือนว่าเขาจะเซตห้องให้เหมือนตอนนั้นอะ I was going to say there's wine bottles in that cabinet. นั่นอะไรอ่ะเชี่ยเขาโดนแกล้งวะเนี่ยขยะเต็มไปหมดเลยอ่ะ น่าใช่ ดูเหมือนเขาจะเป็นเด็กโอลิมปิกเคมีนี่โคตรเก่งเลยอะ นางสาวเอกำลังวิจัยเกี่ยวกับการกำจัดแมลงด้วยสารเคมีตัวใหม่ เดี๋ยวก่อน มีคนร่วมทำโครงการวิจัยด้วย นางสาววิภาวี คนนี้แน่เลยว่ะ มีรูปคู่ด้วยกันตลอดเลยอะน้ำตาล ดูนี่หน่อยได้ปะ ทำไมหรอ ดูดีมันได้ไหม นี่มันครูรัตดานี่ครูรัตดาจริงๆด้วย โปรเจกต์ของนางสาวเอมีครูรัตดาเป็นที่ปรึกษาโครงการ Oh, the walkie-talkies all connect to each other, so there's no way to hide information from each other. As soon as they say something to get the points, everyone else can hear it, so it does kind of help them. ว่าละ Was that his points that just went up? He didn't do anything. Oh no, it was Pang's. Okay. I was gonna say he's just sitting there. แสดงว่านี่คือคุณละดาดิอิว ดูนี่ดิ มีคำด่าเต็มไปหมดเลยอะ นี่โต๊ะเอแน่ๆเลยอะทำไมโดนเกรดขนาดนี้อะสงสัยมีแต่คนหมั่นไส้มั้ง เกรดของ A 4.00 ทุกวิชาเลย เฮ้ย มีของวิภาวีด้วย วิภาวีได้เกรด 2.3 ทำไมได้น้อยจังอะได้อยู่ห้อง 1ได้ไงเนี่ย สมัยนั้นอะเขาไม่ได้แบ่งห้องตามความฉลาดปะ นอกจากจะทำงานวิจัยด้วยกันแล้วเนี่ย วิภาวีกับคุณ
คืออะไรอะ เฮ้ย มีกล่องตรงนี้ด้วยอ่ะ งั้นแสดงว่าต้องมีไดอารี่อันนี้อีกหลายใบ งั้นพวกเราช่วยกันหากล่องแล้วมารวมกันก่อน แป๊บหนึ่งแล้วเราต้องมานั่งถอดสมการทีละกล่องเนี่ยนะเสียเวลาจะตาย ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวเราจัดการเอง นี่ไงตัวยา Claire's face, that's ยา great. ขวดหนึ่งเป็นยาที่สองคนนั้นทำแน่ Well, I did forget about Mon's power. I guess Mon's power comes in useful. ๆแสดงว่าคนที่สามารถเปิดตู้นี้ได้ ต้องเป็นคนที่รู้รหัสเท่านั้น อันนี้ใบแรก ตั้งแต่ที่เราเริ่มสนิทกัน คนก็เริ่มมองเราแปลกๆ ใบนี้เขียนว่าเราช่วยงานวิจัยแทบตาย แต่กลับโดนหาว่าเป็นปลิง มีคนแอบแกล้งหนักขึ้นเรื่อยๆ เพราะหมันไส้เนี่ยนะ แม้แต่ครูเองยังไม่สนใจเราเลย สุดท้ายงานวิจัยก็ไม่มีชื่อฉัน เดี๋ยวนะ แปลกๆปะ กูเกลียดมึงอีเอ กูจะฆ่ามึง กูจะฆ่าทุกคน Yep. What are the twins doing? We haven't seen them, right? They're the only people we haven't seen for a while. นี่มันไม่ใช่ไดอารี่ของเอ มันคือของวิภาวีต่างหาก และคนที่โดนเพื่อนเกลียดมาตลอด คือวิภาวี ทำให้วิภาวีแค้น และตัดสินใจฆ่าเอ ถึงกับต้องฆ่ากันเลยเหรอ และไม่ใช่แค่ความแค้น แต่วิภาวียังมีอาการทางโรคประสาทอีกด้วย เลยทำให้เรื่องทุกอย่างยิ่งบานปลาย ไอ้เชี่ยวมึงรู้ได้ไงวะ มั่ว ถ้างั้นจะก็ชัวร์แล้ว คนที่วางยาอีเอเนี่ย คืออีวิภาวี ทำได้ไงอ่ะ ใส่ในน้ำก็ไม่ใช่ ใส่ในอาหารก็ไม่ใช่ เฮ้ยถังขยะที่ข้างของประชุม เราจะเหรียญรางวัลว่ะ เราว่า นี่น่าจะเป็นเหรียญรางวัลที่เอได้นะ เรารู้แล้ว วิภาวีเป็นคนเอายาพิษใส่ที่เหรียญของนางสาวเอ เพราะว่านางสาวเอจะกัดเหรียญตอนถ่ายรูป ฉันเข้าใจทุกอย่างละเดี๋ยวฉันจะมาสรุปให้ฟังเอง วิภาวีกับเอเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก ทำงานวิจัยด้วยกัน แต่เพื่อนในห้องเนี่ยกลับคิดว่าวิภาวีจะเกาะเอเพื่อจะได้โปรไฟล์ดีๆเลยโดนเกลียดกัน วิภาวีก็เอาไปบอกครูก็ไม่สนใจงานวิจัยก็โดนเด้ง แถมเธอยังเครียดจะต้องกินยา ท้ายที่สุด เธอก็ทนไม่ไหว แล้วก็ไปขโมยยาพิษมาจากห้องแลบของเอ ก่อนจะวางยา ด้วยการให้เอถ่ายรูปคู่กับเหรียญโอลิมปิกอาบยาพิษ และเมื่อเอกัดเหรียญถ่ายรูปนางก็ตาย เพราะฉะนั้นคดีนี้ คนที่ฆ่านางสาวเอก็คืออีวิภาวีนั่นเองค่ะ You got something wrong. อีวิภาวีคือฆาตกร ไม่แกแล้วว่าที่แกพูดอะยังไม่ถูก เฮ้ย อันนั้นน้ำตาลปะพี่คิดว่าไงนะ เราบอกว่าที่แกพูดอะยังไม่ถูก อันนั้นได้ยินค่ะ แต่งง เข้าใจไหม ก็เราคิดว่าคดีมันไม่น่ามีแค่นี้อ่ะไม่จะให้พวกเด็กจิ๊บมาสืบทำไม แกเอาความมั่นใจ That's a good point. That would have been very easy. ผอบอกว่าการสอบวันนี้มันจะมอบบทเรียนสำคัญให้แก่พวกเราในฐานะเด็กจิ๊บ ดูอะไรวะแปง กูว่าเอกสารชุดนี้มันคุ้นๆว่ะ Oh, กูจำได้แล้ว yeah, physical body, yeah, กับ exam. ตรวจร่างกายอะเอ
การรับเชื้อโรคหลายๆชนิดแต่ก็รักษาได้อย่างรวดเร็วแล้วไงวะวิภาวีไม่ได้เป็นฆาตกรเพราะคนที่ชื่อเอยังไม่ตาย What is going on? Is this me or is this the show? มีศักยภาพพิเศษเหมือนพวกเรา Hello? Is that part of the show? He got a shit ton of points for that. What the fuck was that meant to be? That creeped me out, man. I don't like that. Don't do that. Felt like Wave was hacking my computer. No, thank you. อร่อยง่ายๆได้ประโยชน์อยากอินกับความซ่าเอสโคลาซ่าซีดสุดคูล This is another person we're learning about from the past, who's no longer around, who had a potential and was in the gifted program. ไม่รู้อ่ะพอเดินกลับเข้ามาหุ่นก็หายไปแล้วอ่ะ แสดงว่าผู้หญิงคนนั้นยังไม่ตายหรอแป้ง ใช่จากเอกสารเนี้ยมีข้อมูลชัดเจนว่าเธอคนเนี้ยมีศักยภาพพิเศษแต่เธอหายไปไหนอะจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 เหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงเมื่อในวันมอบรางวัลให้กับนักเรียนโอลิมปิกจู่ๆคนในโรงเรียนก็ได้ยินเสียงประหลาดดังก้องออกมาจากหอประชุมเสียงประหลาดหลังจากโดนวิภาวีวางยาเธอก็รอดตายอย่างบุดหวิดถึงมันจะยากแต่เธอก็ฝืนร่างกายตัวเองไปยังหลังหอประชุมและในตอนนั้นเองคนทั้งโรงเรียนก็ได้ยินเสียงเคาะท่ออะไรบางอย่างดังขึ้นหลังจากได้ยินเสียงผู้คนก็เริ่มสังเกตว่ามีจังหวะบางอย่าง Like Morse code? Yeah. รหัสมอสอันนั้นเป็นคำเตือนถึงคนทั้งโรงเรียนและเมื่อถอดรหัสก็จะได้คำว่า T A N K หรือก็คือแทงน้ำโรงเรียนนั่นเองพอนิชารู้ดีว่าวิภาวีจะวางยาฆ่าคนทั้งโรงเรียนเมื่อทางโรงเรียนได้รู้ว่าวิภาวีกำลังทำอะไรเขาให้ส่งคนไปที่แทงน้ำใกล้ๆด่านฟ้าของโรงเรียนแล้วเขาก็ได้พบว่าวิภาวีกำลังจะวางยาจริงแต่ในที่สุดและโรงเรียนก็จับวิภาวีได้ทันเด็กทั้งโรงเรียนเลยรอดตายจากยาพิษของเธอจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เธอถูกยกย่องให้เป็นฮีโร่ของโรงเรียนและที่สำคัญนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโรงเรียนนี้ก็ได้ก่อตั้งคลาสกิฟต์ขึ้นและตัวจริงของ A คือนิชากันนุลาเด็กกิฟต์คนแรกของโรงเรียนนี้ Very cool. Did Wave win? Is he gonna request to have Pang leave the program? หลังจากนั้นครูปอมได้เล่าให้พวกเราฟังว่าเหตุการณ์ของพี่นิชาทำให้ผอ.ตัดสินใจแบ่งห้องตามเกรดของนักเรียนอย่างในปัจจุบันส่วนพี่นิชาก็ได้เป็นเด็กกิฟต์รุ่นแรกและเธอก็มีอะไรบางอย่างที่อยากจะบอกกับพวกเรา That's great, man. Where did he get the idea about the lowest classes not getting running water and good facilities, though? คลาสกิฟต์ทุกคนพี่คือนักเรียนรุ่นแรกและพี่ภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เรียนอยู่ที่นี่ห้องเรียนของเราเริ่มต้นมาจากเรื่องราวที่น่าเจ็บ
มันก็เป็นหลักฐานอย่างดีว่าเด็กกิฟต์อย่างพวกเราควรจะเดินหน้าไปทางไหนพี่อยากให้พวกเราทุกคนจดจำเรื่องราวเหล่านี้ไว้และก้าวไปข้างหน้านำพาสังคมให้เจริญรุ่งเรืองอย่างดีที่สุดเอาละวันนี้พอแค่นี้ทุกคนแยกย้ายกันได้ทุกอย่างเหมือนจะจบลงด้วยดี จริงๆเหรอ แบง ไปเถอะอยากกลับแล้วอ่ะ Why are we with Wave? แค่น้ำตาลอ่ะ ไม่รู้อ่ะ ยังไม่เห็นเลย Okay. ตกลงแกติดเรื่องอะไรนะแปง เรารู้สึกว่าวิทยามันแปลกๆอ่ะ Why did he only care when Namtan was and not the others? แต่มันก็แค่ VTR ปะวะเขาอาจจะสร้างบรรยากาศก็ได้ มึงไม่รู้สึกแปลกหรอวะ เพราะว่าเรื่องพี่นิชาจบลงที่ไม่มีใครตายนะเว้ย Oh, the exam is still going. Hello? ตกตึกตายต้องเลือกคนละด้าไม่ทันไม่ใช่หรอวะฆ่าตัวตายอะ Is he gonna use his power on her? มีอะไร ผมอยากรู้ว่าครูทำอะไรกับพี่วิภาวีครับ เธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไง มันไม่สำคัญหรอกครับ แต่สิ่งที่สำคัญคือครูทำอะไรลงไป ฉันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพูดเรื่องเหตุการณ์นี้อีก ไม่จำเป็นหรอครับ แล้วกับการที่ครูฆ่านักเรียนไปคนหนึ่งเนี่ย มันจำเป็นมากหรอครับ That's one hell of an accusation to make, man. ฉันไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้น ผมว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับ ถ้าโรงเรียนปฏิบัติกับเด็กเท่าเทียมกัน โอวัลตินมีวิตามิน B12 It's cool that the exam was still going though. He kept finding stuff and his points were going up. Everyone thought it was over. ฉันไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้น เธอจะต้องเสียใจ ที่คิดทำเรื่องชั่วๆแบบนี้ เอาตัวมันลงไป เดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องแจ้งตำรวจเอง นิชา เธอขึ้นมาทำไม ทำไมไม่พักฟื้น หนูแค่อยากเห็นเขาโดนทำโทษกับตาตัวเอง นิชา เธอกลับไปห้องพยาบาลเถอะ เดี๋ยวตรงนี้ครูจะจัดการเอง How long ago was จัดการไม่ this? ได้หรอก She don't look no damn different, no? And she's still in charge. ครูสนใจแต่เด็กเก่งๆ ครูไม่เคยสนใจปัญหาของหนูเลยด้วยซ้ำ หนูพยายามขอให้ครูช่วยตั้งหลายครั้ง แต่ครูก็เฉยพูดนะ คิดจะฆ่าคนทั้งโรงเรียนยังจะมาเรียกร้องอะไรอีก ยังมีความเป็นคนเหลืออยู่หรือเปล่า ความเป็นคนเหรอ
ยืนยันแล้วว่าแกเป็นตัวประหลาดยังจะกล้าเรียกตัวเองว่าคนอยู่อีกเหรอนิชาทำไมนิชาอย่านะนิชาหยุด First gifted program student is a murderer. Interesting. And they covered it up, which is concerning.ฉันไม่รู้ว่าเธอจะคิดยังไงแต่จำเอาไว้ทุกอย่างที่ฉันทำมันก็เพื่อโรงเรียนนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะเว้ยว่าคนอย่างมึงอ่ะจะทำทุกอย่างเพื่อชนะกูมึงพูดอะไรของมึงอ่ะมึงคิดว่ากูโง่เหรอกูไม่รู้หรอกนะว่าศักยภาพของมึงคืออะไรแต่ถ้าคะแนนมึงชนะกูอ่ะมึงโกงใช่ปะโกงอะไรวะมึงโกงก็บอกว่าโกงดิเฮ้ยไอ้เวฟพอไม่ยอมรับก็เรื่องของมึงก็ดีโอ้อยากรู้เหมือนกันว่าคนอย่างมึงจะขออะไรผอ. Well, he's a bit of a sore loser. I get that flashback. The lady didn't look any different, no? But that was meant to be, the student was meant to be the first gifted program student. And Mr. Pom, a fully grown adult, has been in that program. So with the breathing in my right ear, can we not? Hello. นี่ครูรู้ว่าเธอมีคำถามมากมายแต่ตอนนี้เธอได้สิทธิ์ในการคุยกับท่านผู้อำนวยการแล้วไม่ว่าเธอจะคุยกับท่านเรื่องอะไรเธอมีอิสระได้เต็มที่เลยนะ Okay.หลายปีที่ผ่านมาแทบไม่มีเด็กคนไหนเลยได้เจอคะแนนพิเศษนี้ผมประทับใจในตัวคุณมากนะแล้วนี่คิดหรือยังว่าอยากจะขออะไรยังครับแต่ผมอยากรู้ว่าที่พี่นิชาฆ่าพี่วิภาวีมันจริงเหรอครับคุณรู้ไหมว่าทำไมผมถึงใช้ข้อสอบนี้ทุกปีก็เพราะว่าผมต้องการให้พวกคุณเห็นประเด็นที่สำคัญการที่นิชาพลั้งมือฆ่าเพื่อนของเธอจุดเริ่มต้นก็คือความอิจฉาริษยาเป็นความอิจฉาริษยาที่คนธรรมดามีต่อเด็กพิเศษนั่นแหละคือต้นตอของปัญหา
ผมจึงวางระบบนี้ขึ้นมาเพื่อแยกเด็กเก่งออกจากเด็กอ่อน That doesn't make sense. The divide is what's causing the jealousy, no? Well, I mean, there wasn't a divide back then, so I guess not all of it is from that, but... ผมว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับ ถ้าครูรัตดา ถ้าโรงเรียน ปฏิบัติกับเด็กเท่าเทียมกัน ทำไมคุณคิดอย่างนั้นล่ะ ผมคิดว่าพี่วิภาวีโดนกดมาตลอด เพียงเพราะว่าเธอไม่เก่งเท่าพี่นิชา แล้วผมคิดว่าสังคมแบบนี้ต่างหากที่บีบคั้นให้พี่วิภาวีอิจฉาคนอื่น I'm kind of with him. Your system is very shitty, even before the divide. ปวเรศผมเข้าใจคุณนะ แต่วิธีคิดของคุณ มันอ่อนต่อโลกมากเกินไป อะไรนะครับ คุณก็รู้นี่ ว่าบัวมันมี4เหล่า ต่อให้เราทำดีกับเขาแค่ไหน แต่คนที่โดดเด่นขึ้นมา ก็จะถูกคนข้างล่างอิจฉาอยู่ดี เชื่อผมสิ สิ่งที่เราต้องทำก็คือการคนเหล่านั้นออกมา แล้วดูแลเด็กเก่งให้ดีที่สุด ดูแลให้ดีที่สุดเหรอครับปกปิดความผิดที่พี่นิชาเนี่ยนะ เธอเป็นฆาตกรเลยนะครับ Again, still with him. เป็นเด็กที่มีคุณค่ายังไงล่ะ ผมว่ามันไม่แฟร์อะ ความแฟร์มีประโยชน์อะไร อนาคตของนิชาสิ มีประโยชน์มากกว่า ผมจะไม่ยอมให้เด็กที่มีศักยภาพต้องหมดอนาคตไป เพราะคนธรรมดาเด็ดขาด ผอ.จะบอกว่าผอ.จะทิ้งเด็กธรรมดาหลายพันคน เพื่อเด็กกิ๊บไม่กี่สิบคน อย่างเงี้ยเหรอครับ ต้องบอกว่า ผมให้โอกาสกับคนที่คู่ควรต่างหากนะปวเรศคุณอย่าคิดว่าระบบมันไม่เท่าเทียมกันสิ การที่พวกคุณได้พัฒนาศักยภาพมากกว่าคนอื่น วันหนึ่ง คุณจะได้ใช้ศักยภาพนั้น ชี้นำคนที่ต่ำกว่า เพื่ออนาคต ลืมไป ผมตัดสินใจให้คุณเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ Uh-oh. Wave's gonna love that. ปล่อยวางซะ ผมอยากให้คุณ เชื่อในระบบนี้ แล้วมาช่วยผม พัฒนาให้มันดีขึ้น วันนี้ผมคงรบกวนเวลาคุณเท่านี้แหละ ฝากคำชื่นชมไปถึงเพื่อนๆทุกคนด้วยนะ ไม่ครับ ผมไม่เห็นด้วย หมายความว่ายังไง ยังไงผมก็ไม่เห็นด้วยกับระบบนี้ ผมเชื่อว่าไม่มีใครมีค่ามากกว่าใคร ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน และผมก็เชื่อว่ายิ่งผอ.เลือกแต่เด็กเก่งและทอดทิ้งคนธรรมดาไป มันยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ลง My dude's been in class 8, right? He cares about the people. ผอ.อุดรอยร้าวนี้ตลอดไปไม่ได้หรอครับ It's a very shitty logic, like, oh, they're jealous of these people that are gifted, so we're gonna split them up and give the gifted people all these great benefits. Yeah, that'll solve the jealousy. Good job. Hi, Knack. ไม่เจอกันเลยนะเว้ยตั้งแต่ไปอยู่ห้องกิฟต์อะ Oh. มึงเป็นไรปะเนี่ย
That can't be good. ขอออกอยู่โดยลาวนี้ตลอดไปไม่ได้หรอครับ เรื่องนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วง ผมมีวิธีของผมอยู่ ระบบของผมไม่มีใครทำลายได้อยู่แล้ว Well, every good theory deserves to be tested. We'll see about that one. And Pang took that as a personal challenge. Wave? Yeah. Anytime anything goes all distorted, I'm just like, Wave? คุณกลับไม่พัฒนาอะไรเลย ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะ Damn. ผมคิดว่า คุณจะเก่งกว่านี้ หวังว่าคุณ คงไม่ทำให้ผมผิดหวังอีกนะ Rude. He was already gonna be pissed because he lost the head student position. Well. Tell me Wave doesn't become a bad guy. I really like him. ตอนนี้ที่โรงเรียนเกิดเรื่องวุ่นๆขึ้น ข้อมูลวิชาการของเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยถูกขโมยไปหมด จะให้ผมช่วยตามหาคนร้ายล่ะครับทำอะไรแอดวานซ์ได้แบบนั้นน่ะก็มีแต่มึงเท่านั้นน่ะพวกมึงก็เชื่อในแบบที่มึงอยากเชื่อกันน่ะ เฮ้ยเดี๋ยวดิเวฟนี่พวกแกไม่มีหลักฐานเลยอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปกันไปดิเวฟก็เพื่อนห้องกิฟเหมือนกันนะเว้ย เราเป็นตัวปัญหาจริงๆนั่นแหละ ต่อให้เราพูดให้ตายแค่ไหน We're getting a Wave episode. ไม่ได้หรอกเธอเชื่อเราไหมว่าเราไม่ได้ทำอะ Alright, I have so many questions. I feel like this was quite harsh from the director. Maybe he's trying to push for like Wave to develop his potential more, and he knows the way to do that is to piss him off and to really frustrate him. That's the only way I can see that like this would have a positive effect eventually. But saying he's not developed his potential at all, like, I don't understand what the director is thinking Wave is going to be able to do, you know? Like, if you have a potential like Wave's and he's like, okay, I can hack things, he's been successfully doing that every episode. He has the least amount of like negative whiplash and backlash from using his power. He's saved the students from having the secret of the program being outed to the whole school. He taps into CCTV. He can tap into audio stuff and listen to the walkie-talkies. I think he's doing okay, no? So I'm guessing the director wants him to develop it in the same way that like never used to be able to make things reappear, and now he can sometimes. So he wants like the gifts can be developed, as in you can gain like additional uses for them, not just hacking things, right? He can do more than what it first comes across like. I'm guessing that's it, but I think Wave is doing pretty damn okay with his power, so I think this was a little bit harsh, and I feel really bad for him. I don't feel really bad for him, but I feel bad for him. He lost first place on the exam at the last possible second. He lost his position as head student. And he hasn't really done anything to, like, warrant losing it, other than the fact that Pang has suddenly caught the interest of the director by doing so well on the exam. So, kind of shitty, all of this. I do feel a bit bad for him, I'm not gonna lie. I feel like, if anything, Pang's
hints. Like, the hints for what Pang's gift were actually quite obvious when I think about it. And it made it very deliberate, like focusing and slowing down what was happening to focus on the fact that something was happening with Pang's gift. Which is why I was able to kind of theorize so early on, but I feel like we haven't had that with Mr. Pom. If we're seeing him use his gift or we're getting hints about it, it's not like slowing down the series and really focusing on him and zooming in on something. It's not giving us really direct hints. So maybe I'm being stupid. I feel I've been told that there have been some hints and apparently they're quite obvious, and when you know what his gift is, it's obvious and you'll be like, oh yeah, that's obviously what it is. So maybe I am being stupid. I apologize if that is the case, but I've got nothing and I can't think of like any hints. I'm not gonna like go back and try to work it out and stuff like that. Like, I've watched the episodes and I've edited them and I've picked up nothing. So that's fine. I'll figure it out when I figure it out. You guys know I'm notorious for missing stuff anyway. I feel like even if Pang asked for the system to be abolished and for there to be like no divides and everyone treated equally, I feel like the director would not fulfill that, right? But again, at the same time, what's stopping Pang from just like grabbing him and telling him to do that? Like, from a moral standpoint, I guess, because he's quite a morally a good person, right? He's morally a good person. He wouldn't feel right about manipulating people like that. I feel like, if anything, he's the right person to have that gift. Because in the wrong hands, it could be devastating. People that are just like, I want this, so I'm going to use my gift to get it, they would be the worst people to have it. But Pang is the sort of person where he has a gift that powerful, but he would hold back on using it if it's for the wrong reasons. So even though he really wants people to be treated equally, I feel like he's not the kind of person that would use his power to get what he wants. He didn't use his power with the Mrs. Lada lady to find out about the death of the student, and he had every chance to. He was right next to her. So actually, ever since finding out that he can do this, he's only purposefully used it once with Mr. Pom, and that was to save another student from getting pulled out of the program. So he is the right person to have it. He really only uses it to help other people rather than himself. At the same time, you would be helping other people by getting rid of the system and the inequalities. So how do you reason with that, you know? Like, it is a good reason to use your gift. And then we've got the mystery of Knack, because he's got very specific amnesia. Like, really specific. He doesn't remember anything. Or at least he doesn't remember anything to do with Pang since after he first joined the program. And not only is that incredibly specific and suspicious, but when he found out that Pang was joining the program, he was already upset at that point, no? They were fighting about it before Pang left to go to the program. As soon as they found out he was going to be in it, things were getting awkward and icy. And yet he seemed perfectly fine with the fact that Pang is in the gifted program. So even if you ignore the fact that he's got this weirdly specific short-term amnesia relating to Pang joining the club or the program, but the actual way he feels about Pang being in the program has changed too. You would think, if he could just remember up until that point, that he would repeat the same emotions he'd been through previous, no? And still think that Pang cheated to get into the program? And still be upset that, you know, all of that's going on? Like, is it to do with the fact he banged his head on the pipe so many times? Is it natural and just weirdly coincidental? Or is there something dodge going on and they're trying to cover up the fact that Pang nearly killed him with his gift?
Hang on a minute. This was episode 8, right? โอวันพอผ่านคืนนี้ไป ใบลาออกทำอะไรหนูไม่ได้หรอกค่ะ ถึงหนูไม่ใช่เด็กนักเรียนโรงเรียนนี้ ยังไงหนูก็จะเปิดเผยเรื่องทั้งหมดอยู่ดี เรื่องนั้นเธอก็ไม่ต้องห่วงหรอกพอผ่านคืนนี้ไป เธอก็จะจำอะไรไม่ได้แล้ว Someone can erase memories. How did I miss this? Someone can erase memories. Oh, Namda. Didn't we have a moment like back in episode I feel like a detective right now. Wasn't there a moment like here where she didn't remember anything when she was back in class? โอวันตินมีวิตามิน B12 3 คะแนนสอบหรือว่าความเก่งแต่เพียงอย่างเดียว Ooh, hello. แต่ว่าถ้าเลือกจาก potential ที่น่าจะเป็นผู้นำได้ Thank you. นั่นก็คือปุณนั่นเองครับ แบนเรารู้นะชื่อถอยกลัวแล้วที่ช่วยจีนี่มาตลอดเลย สรุป แกไปเจออะไรมา ไม่ได้เจออะไรเลยอ่ะ ก็พอเราเข้าไปในโกดังเราก็เป็นลมสลบไปเลย ไม่ทันได้เจออะไรเลย นี่ คุยอะไรกันกับพวกเธอ ฮะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มคลาสกันเลยดีกว่า Mr. Pom is the only person whose power we don't know, right? But unless someone else has a power and we've not been told about it, and it has to be someone within, like, with authority within the school. So unless the director or Mrs. Ladder do have powers, but they weren't in the gifted program because it didn't exist yet, the only person who would be able to do this is Mr. Pom. Right? Maybe I'm just pinning it on Mr. Pom because I don't know what his power is. Someone in in authority within the school can erase people's memories. I was going back to watch the thing with Knack to see if I could pick up any other clues to do with like his memory going missing. And then it suddenly occurred to me that we've had people like forgetting shit, no, before. So Namtan doesn't remember what happened in the warehouse. Roy doesn't remember, or she's not going to remember after that night. Where are we? Episode 7. Right here? She gets told you're not going to remember anything after that night. How did I not pick up on that? I think because of the resignation form. I kind of thought that there was something else going on. I don't know. But someone definitely has the power to affect memory and erase memories. Right? Have we had any other instances that we can think of where people's memories have been forgotten? Oh, it was so long ago, I don't know. Could it be Mr. Pom? He could do it for Namtan, so that she doesn't remember what she saw. Although, how would he know what she saw? Did he just do it to be safe?
to be certain. But he's the one that suggested that she go there, no? He was the one that put the idea in her head. So why would he do all that, just to then erase her memory of it? With Coy, it could have been him. He was involved, but she did go with Mrs. Lada. So then she would then have to go back to Mr. Pom to get a memory erase. With Knack, we don't know who was involved because it was just kind of creepy. He's definitely involved enough in what's going on with the students, like with folk and people like that, to be able to know whose memory needs to be wiped. And he would probably just do it on order from the director. Or it could be that someone like Mrs. Lada has a gift and she was just never in the program because the program didn't exist yet. We can't go on the assumption that like people didn't have gifts before, right? Like the reason the gifted program was created was because someone had a gift and it was discovered and they made the program. Mrs. Lada could very well be able to do something like this and we wouldn't know. She just wasn't in the program. But it has to be someone in authority, right? It's gotta be. Someone can wipe memories. I have decided. They took away Namtang's memory, they took away Koi's memory, and they took away Knack's memory. And potentially a load of other minor characters too, like Folk and the people in Mon's episode that went crazy, and the people in the drama club. You know? I don't know. All I know is I'm going into the next episode because it's about Wave. So I'm going to watch episode 9. That was it for episode 8. I will be back. Alright, bye.